ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ کب کہا مجھ کو تاج شاہی دے، کب کہا مجھ کو تاج شاہی جو میں تجھے بیٹھ کر دیکھ سکوں، مجھ کو مولا وہ خوش نگاہی دے۔ اور کون ہے تیری ذات کا منکر جب محمد تیری گواہی دے۔ بس مردن فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا، بس ایک دل کے گوشہ سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ مانا کہ عمل ہی قبر کا سرمایہ ہے، مگر افضل ہے عمل سے محبت حضور کی۔ ایک روز کا ہے ماجرا، صدیق اکبر نے کہا بلغ العلا بکمالہ، سن کر کلام معتبر فرماتے تھے حضرت عمر کشف الدجا بجمالہ۔ عثمان صاحب نے کہا اے طول سے مجھ کو حیا، از ابتدا تا انتہا حسنت جمیع خصالہ۔ شاہ ولایت اس گھڑی فرماتے تھے حضرت علی بے شک تو ہے ایسا نبی، صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی قابل قدر واجب الاحترام علماء کرام، نعت خوان حضرات، تمام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ وعمن والہ وعز برہانہ کا لا انتہا بار شکر ہے، لا محدود بار شکر ہے، بے شمار بار شکر ہے کہ اللہ کریم نے ہم سب کو انسان بنایا، اور پھر انسان بنا کر اپنے پیارے حبیب حضور سید عالم نور مجسم امام الانبیاء احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور پھر امت میں پیدا فرما کر ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور بے شمار نعمتوں سے نواز کر ہمیں جنت کی خوشخبری دی۔ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو انعامات ہمیں حاصل ہوئے ہیں، ملے ہیں، تو کہاں سے ملے ہیں۔ ہم مسلک حقہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے تو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ موتی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے اور میں قاسم ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ دینے والا خدا ہے، بانٹنے والے مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کی مرضی ہے جسے عطا فرما دیں۔ تو جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنایا میری زندگی فسانہ۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم دنیا میں تشریف لے آئے 12 ربیع الاول اور پیر کا دن تھا۔ علماء کرام بار بار بیان فرما چکے ہیں، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ سرکار میلاد والے بھی ہیں اور معراج والے بھی ہیں۔ میلاد والے آقا، معراج والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح 4:51 پر مکہ المکرمہ میں تشریف لے آئے۔ بیساکھ کی 25 تاریخ تھی اور اپریل کی 22 تاریخ تھی، اور جس وقت آپ تشریف لے آئے تو رات جا رہی تھی اور
दिन आ रहा था, अंधेरा जा रहा था, उजाला आ रहा था। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आलम दुनिया में तशरीफ़ लाए। कहाँ? मक्कातुल मुकर्रमा में। और मक्कातुल मुकर्रमा पूरी कायनात का कैपिटल है, दारुल खिलाफा है, बिल्कुल ही दरमियान है। अगर 10,000 लाख, अगर 10 लाख ज़मीन मील शुमालन है तो 10 लाख जनूबन है, 10 लाख गरबन है तो 10 लाख शरकन है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा में तशरीफ़ लाए। हालांकि आज से 6,000 साल पहले मक्कातुल मुकर्रमा में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों बाप और बेटा तामीर फरमा रहे थे। अल्लाह ताला ने उस मक्का शहर की कसम ना उठाई। बैतुल्लाह शरीफ तामीर हो गया, कसम ना उठाई। और हजर अस्वद जन्नत से आकर लग गया, कसम ना उठाई। सफ़ा मरवा की पहाड़ियाँ मौजूद थी, अल्लाह ताला ने कसम ना उठाई। फरमाया इन्ना सफ़ा वल मरवाता मिन शाइरिल्लाह। और मकाम इब्राहीम मौजूद था, अल्लाह ताला ने कसम ना उठाई। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आलम दुनिया में तशरीफ़ ले आए, आपकी विलादत बासआदत हुई। फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मेरे महबूब मुझे शहर मक्का की कसम है और मैं कसम ना उठाता व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए कि तू उस शहर में है। और आपकी वालिदा माजिदा हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने देखा बैतुल्लाह शरीफ हमारे घर की तरफ सजदा कर रहा था। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन बहों की लताफत पे लाखों सलाम। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आलम दुनिया में तशरीफ़ ले आए। आपकी वालिदा माजिदा फरमाती हैं कि मैंने आपको गोद में बिठाने का इरादा किया, आपको दूध पिलाने का इरादा किया। मेरे उस्ताद गाजी गुलाम रसूल साहब सियालवी रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाया करते थे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते ही सर को सजदे में रखा। आप फरमाती हैं मैं नज़दीक जाकर मैंने जब आवाज़ सुनी तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कर रहे हैं रब्बे हबली उम्मती अल्लाहुम्मा अग़फ़िर li उम्मती। तो उम्मतियों गुलामों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते हुए भी हमें याद किया। गारे हिरा में भी तशरीफ़ ले गए, उम्मत को याद किया। गारे सौर में तशरीफ़ ले गए, उम्मत में याद किया। और अपनी मज़ार अनवर में तशरीफ़ ले गए तो अपनी उम्मत को हमें याद फरमा रहे हैं। और जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कब्र अनवर में मज़ार पर अनवार में रखा गया तो मैं ये पढ़ रहा था, देख रहा था, बार बार तमाम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी दीदार कर रहे थे। दीदार करते करते आखिर पे सहाबी जिनका नामे नामी इसमें गिरामी हज़रत कुसम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, आप फरमाते हैं मेरी आखिरी बारी थी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने की, ज़ियारत करने की। मैंने खुद अपने कानों से सुना कि हुजूर फरमा रहे हैं अल्लाहुम्मा अग़फ़िर li उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। मैं तो नारे रिसालत लजपाल 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 उलमाए अहले सुन्नत हुजूर फरमा रहे थे। और मैं तो इस बात पे हैरान होता हूँ उम्मत पे कि उम्मती भी कहलाता है, हुजूर का कलमा भी पढ़ता है, कहता है मैं ईमान ले आया हूँ। कैसा ईमान है? अभी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बरक़ात पर मुनाज़रे करते हैं, कहते हैं जी ऐसे ऐसे बातें हैं। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जान हैं जहान की, वो न हो तो कुछ न हो। और मोटा सा मसला यानी कि मैं एक बयान करता हूँ कि हम सुनते आए हैं बुज़ुर्गों से, उस्तादों से नहीं, बड़े बड़े लोगों से। और लेकिन वो कौन थे? वो आशिक़ रसूल थे, वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम थे। यकीन करें हमारा बचपन का आलम था, हम सुन के हैरान होते। बाद में उस्तादों के पास गए हैं, पढ़ा है, इल्म हासिल किया है। वो कहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात को तशरीफ़ ले गए और वापस तशरीफ़ ले आए, अभी बिस्तर गर्म था। बड़ी हैरानगी वाली बात थी जी। और जिस कुंडी को दरवाजे को आपने हाथ लगाया वो कुंडी अभी हिल रही थी, वापस तशरीफ़ ले आए। और जिस वुज़ू से पानी फरमा, जिस पानी से वुज़ू किया वो पानी अभी चल रहा था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए।
اللہ کریم فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص عبد کو، اپنے خاص بندے کو۔ اور لوگ کہتے ہیں جی وہ بھی عبد ہیں، یقین کریں میں بیٹھا تھا، تفصیل سے بات نہیں کر سکتے، مختصر ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، میں انہیں جواب دے رہا تھا، وہ کہتے ہیں جی حضور کیا عبد نہیں ہے؟ میں نے کہا یار خیال سے زبان کھول، میرے سامنے تو زبان ایسی کھول رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہو ہیں یا عبد ہی ہیں؟ آپ بات کرو۔ اللہ کریم نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، دوسرا کلمہ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کون کہہ سکتا ہے عبداللہ کے ساتھ؟ جو عبداللہ ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، عبد الرسول رسول کا بندہ ہے، عبد الرحمن رحمان کا بندہ ہے، نہ عبد ہو ہے نہ عبد ہی ہے۔ اور حضرت علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عبد ہو اور عبد میں 17 فرق بیان کیے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر ما سراپا انتظار و منتظر۔ آپ فرماتے ہیں عبد وہ ہے جو زمین پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انتظار کرے، اور عبد ہی وہ ہے جو لیٹا ہوا ہو، آرام فرما رہا ہو۔ اللہ کریم جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے، جا جبرائیل جنت سے براق لے جا، میرے حبیب کو میرے پاس لے آ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے قدمین شریفین پر جب جبرائیل علیہ السلام بوسہ دے رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ آپ نے فرمایا جبرائیل کیسے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ یا رسول اللہ میں جنت سے براق لے کر آیا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ وضو فرمائیں، براق لے آیا ہوں، سواری فرمائیں۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سب کو ہم سب کو یاد کیا، عرض فرمایا کہ جبرائیل اب تو جنت سے میرے لیے براق لے کر آیا ہے، کل قیامت کے دن جب میری امت قبروں سے نکلے گی اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل میرے محبوب کو کہہ دینا، فرما دے میری طرف سے کہہ دینا کہ تیرا امتی باہر نہیں آئے گا، ہر قبر پر میں براق کھڑا کر دوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک تشریف لے گئے۔ میں بڑی بڑی باتیں مختصر کرتا ہوں، پھر اجازت انشاءاللہ۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں پہنچے، صفیں تیار تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی اور رسول تشریف فرما ہیں۔ جلیل القدر رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف فرما ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ اب دیکھنا ہے مصلی امامت پہ کون کھڑا ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا تشریف فرما ہیں۔ جبرائیل میرے استاد فرمایا کرتے تھے قاضی غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، آپ نے اپنے دست مبارک پکڑ کر حاضر کر دیا، مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ یا رسول اللہ آپ امام الانبیاء ہیں۔ یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمام نبیوں اور رسولوں کی آپ امامت فرمائیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام بلند و بالا ہے۔ فرمایا ورفعنا لک ذکرک، میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا ذکر بلند کرتا ہے، کون ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کمی پیدا کر سکتا؟ ابھی جو جوتے پڑے ہیں ہمارے ہیں، میرے ہیں، آپ کے ہیں، ہم کبھی اوپر نہیں رکھ سکتے۔ ہم کہتے ہیں جی اتارو یار، ہم نیچے بیٹھے ہیں، جوتی اوپر رکھ دی ہے، لیکن قربان جاؤں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک علماء کرام کے عاشق رسولوں کے سر پہ ہیں، ماتھوں پہ ہیں، پیشانی پہ ہیں، بڑے بڑے محلات پہ ہیں، بڑے بڑے گھروں پہ سرکار کا نالین مبارک لکھا ہوا ہے۔ تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ کیسے شان ہے، کیسے مقام ہے۔ اور میرے پیر حضور خواجہ محمد قمر الدین صاحب سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے اگر تو چاہتا ہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام جو ہے پہچان سکوں تو پہلے خدا بن جا، جب تو خدا بن جائے گا تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا مقام کا پتہ چل جائے گا کہ سرکار دو عالم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है। हुजूर ख्वाजा कमरुद्दीन साहब सियालवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, ना तू खुदा बन सकता है ना तुझे समझ आ सकती है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा और मकाम बहुत बुलंद व बाला है। मैं आखिर पे यही अर्ज करूंगा, अपने अकायद को सही रखना, घर वालों की इस्लाह करना और सरकार का गुलाम बनकर रहना। जब हम इकट्ठे बैठते हैं घर बीवी बच्चों के साथ, एक कोई न कोई गल बात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनाई करें, सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की सुनाई करें। मैं उधर चाय बन रही होती है, नाश्ता तैयार हो रहा होता है, मैं कोई न कोई बात कर रहता हूँ, इसलिए कि ईमान ताज़ा होता है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र क्या है, जिक्र इबादत है। हुजूर ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन साहब सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास जब हम हाजिर हुए, और कौन सा दिन था, चलो उस बात को मैं रखता हूँ, एक बात अर्ज करता हूँ, मेरे ख्याल में टाइम पूरा है। तो नवंबर 1971 की बात है, अभी नोट करें, नवंबर 1971 की बात है, 11वां महीना 1971। मेरे पीरो मुर्शिद के भाई हुजूर ख्वाजा गुलाम फखरुद्दीन साहब सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते थे, क्योंकि मैं बहुत करीब रहा, उस वक़्त बचपन का आलम था और मैं सियाल शरीफ बड़ा है। कोई कहता है जी क्या किया, कहाँ पढ़े, मैंने कहा यार सियाल शरीफ आते जाते रहे, ये पीर सियाल का करम है मुझ पे रब्बे जुल जलाल का, अदना सा एक गुलाम हूँ पीर सियाल का, इस दीद के काबिल कहाँ मेरी नज़र है, ये उनकी इनायत है कि रुख उनका इधर है। जब हुजूर मोहम्मद कमरुद्दीन साहब सियालवी के साथ साथ होते थे, बचपन का आलम था, तो मैं लिखता था कागज पे, मुझको दरे कमर से दोनों जहां मिले, काबा मिला रसूल मिले खाजगा मिले, फिक्रे बहिश्त क्यों करूं कुए कमर में, मुझसे गुनाहगार को गौसे ज़मा मिले। तो हुजूर ख्वाजा गुलाम फखरुद्दीन साहब सियालवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मैं सुन रहा होता था, बैठा होता था, आप फरमाते थे कि नवंबर 1971 की बात है, 11वां महीना, मैं नमाज पढ़कर जब आपके बंगले में तशरीफ़ ले गया और हाजिर हुआ, मेरा कोई काम था अपने भाई हुजूर ख्वाजा कमरुद्दीन साहब सियालवी से। उस वक़्त आप वजीफ़ा पढ़ रहे होते थे, लेकिन उस वक़्त आप ज़ारों को तार रो रहे थे, आप रो रहे थे, मैं भी रोने लग गया, अपने भाई का रोना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ऐसे करके देखा तो कहा फखरुद्दीन कैसे आए हो, मैंने कहा जी आपकी आवाज़ आ रही थी, आप क्यों रो रहे हैं। आपने फरमाया कि फखरुद्दीन इस रात को मुझसे मशरिकी पाकिस्तान की चाबियां ले ली गई हैं, मशरिकी पाकिस्तान की चाबियां ले गई हैं, वो चला जाएगा, हमसे कट जाएगा। नवंबर 1971 की बात है, अगला जो महीना था दिसंबर, उसमें जंग हुई, मशरिकी पाकिस्तान अलहदा हो गया। तो शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुजूर ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन साहब सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मकाम बुलंद बाला है, पीर सियाल लजपाल साईं का मकाम बुलंद बाला है। एक मरतबा फरमा रहे थे कि जो भी बंदा सियाल शरीफ आता है पहुँच जाता है। मैं बातें यार बात नहीं अर्ज कर सकता, टाइम नहीं है। और फरमाते थे कि आ रहा था, आता है, उस वक़्त जो आता है पहले जिस तरह आया था इस तरह वापस नहीं लौटता, इस तरह वापस वो नहीं लौटता। तो करम है मुझ पे रब्बे जुल जलाल का, अदना सा एक गुलाम हूँ पीर सियाल का। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं देख रहा हूँ कि नमाज का टाइम भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालुहु व अम्मन वालुहु व अज़्ज़ा बुरहानुहु हम सबको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम में रखे, सहाबा कराम औलियाए कराम की गुलामी में रखे, और पीर सियाल लजपाल साईं की गुलामी में हमारी मौत आए तो सरकार की गुलामी में।